Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتدم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عالمه. قلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بما ختاتني. خصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سقاف سلام شيخنا ورب أرواحنا هدي الدين من هدي الخير
أصولهم وفروعهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang surah An-Nahl yang berapa sekarang? Ayat berapa? Surah An-Nahl ya benar. Halamannya berapa halamannya? 243. Ayat ke-26. Qad maqara alladziina A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad maqara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما فادخلوا
أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ya Rabbal Alamin. Maksudnya surah Ali Imran ayat yang ke-107 masih halaman yang ke-58. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang mutih wajahnya, mutih wajah itu kemarin para ulama tafsir mentafsirkan, sesungguhnya ahli-ahli surga memang putih wajah-wajah mereka. Dan hakikatnya, sesungguhnya memang ahli surga Allah bikin putih wajah mereka semua. Jadi gak ada yang hitam, gak ada yang kuning, gak ada yang merah, gak ada yang coklat. Semua ahli surga Allah bikin putih wajah mereka semua. Kemudian tafsir yang kedua adalah putih itu tanda kegembiraan dari ahli surga terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka semua. Jadi mereka senang, mereka gembira terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka semua ahli surga. Makanya memutih wajah-wajah mereka. Kan banyak nikmat surga dari Allah Subhanahu wa taala yang para ulama sebutkan. Dan bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di surga itu ada 120 saf barisan surga. Di surga itu ada 120 barisan. 80 barisan adalah kata Rasulullah SAW adalah umat aku. Paling banyak di surga itulah umatnya Rasulullah SAW. Jadi di surga itu ada 120 saf atau barisan, dan 80 barisan adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sisanya berapa itu? Barisannya
40 besar adalah umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa itu hanya 40 barisan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang terbanyak adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dari berapa? 80 barisan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ahli surga itu separuhnya adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi separuh daripada ahli surga adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa itu. Separuh dari ahli surga adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat rugi orang yang sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW tidak mau melaksanakan ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Yang menyelamatkan mereka dunia akhirat, membuat mereka bahagia dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, tidak lain kecuali hanya mengikuti dan melaksanakan seluruh ajaran dan syariat Rasulullah SAW. Pemimpin dunia semua sekarang sudah usai, nama mereka sudah hilang, sudah pudar dimakan zaman. Yang kekal abadi hanya nama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua teori-teori siapapun pemimpin dunia sudah hilang, sudah usang, orang tidak pakai lagi. Yang sampai hari ini ajaran siapa yang masih terpegang? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Eropa sekarang itu luar biasa, sungguh fantastik, luar biasa. Peningkatan daripada muslimin dan muslimat itu luar biasa di Eropa, di Jerman, bahkan di Soviet itu subhanallah. Jadi seluruh negara Eropa hampir rata-rata peningkatan yang luar biasa daripada orang-orang muslimin dan muslimat yang mereka sebelumnya adalah bukan muslim, bukan muslimat. Subhanallah. Kenapa demikian? Semakin dihujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin disudutkan, semakin dikucilkan, semakin mereka yakin dengan ajaran kebenarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang, kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terpenting adalah sedikit-sedikit bertahap mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ringan, yang kecil-kecil, masuk kamar mandi kaki sebelah kiri, keluar kamar mandi kaki sebelah kanan. Itu paling kecil kita kerjain sehari-hari. Yang sering kita kerjain seperti itu. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, cebok tangan kiri, kan demikian. Itu semua ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama mengatakan, seorang mukmin, seorang hamba Allah, seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makannya saja sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makan kan mubah. Kita makan nggak ada pahalanya, kita nggak makan nggak ada apanya, nggak ada dosanya. Ente makan nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya. Orang barang mubah kan demikian. Kita nggak makan nggak ada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kerjaan yang mubah dikerjakan oleh seorang hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW itu di sana ada pahala dari Allah Subhanahu. Mana buktinya? Makan tangan sebelah mana? Kanan. Sunnah siapa itu? Rasulullah SAW. Dapat pahala poin sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Sebelum makan baca minimal Bismillah atau maksimalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tambahkan lagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la bis sama' wa huwas samiul alim. Belum lagi kita niat di hati kita, ya Allah saya makan nasi ini saya agar kuat ibadah kepada Engkau ya Allah. Maka yang tadinya kerjaan yang mubah di tangan seorang mukmin, seorang umat Nabi Muhammad SAW menjadi pahala yang sangat banyak besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan subhanallah itu luar biasa. Di mana yang nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih tragisnya, orang hadir maulid lebih dipentingkan ketimbang hadir apa? Majelis ilmu. Orang hadir majelis maulid lebih dipentingkan, bahkan dikalahkan masalah. Yang sekarang ini berbalangan misalnya nih, nanti pulang ada masalah maulid.
Sementara ente ada juga masalah ilmu bisa tuh masih ilmu tuh. Padahal kata Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah, apa kata beliau? Satu majlis ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama daripada 1000 majlis maulid. Antum bisa bayangin. Kenapa demikian? Satu majlis ilmu itu menyelamatkan banyak orang. Kan dalam maulid berkah doang kita. Yang dibahas enggak terus, enggak semua. Semua enggak ada yang dibahas. Enggak semua. Paling minim kita baca maulid doang, selesai kita pulang udah. Tapi majlis ilmu, kata Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah, kata beliau apa? Satu majlis ilmu itu lebih utama daripada apa? Majlis maulid. Entar ente pulang nih, ada maulid. Ente ada kebiasaan apa? Ngaji. Duit mana? Ngaji dulu. Udah kelar ngaji baru apa? Baru maulid. Jangan kejar kebuli di maulid kita. Kan kejar kebuli di maulid kita. Ente ada kebiasaan ngaji, habis ini ngaji lagi. Kemudian ada masalah majlis maulid. Ente bisa kalahin tuh majlis apa tuh? Majlis ilmu ente bisa kalahin. Ya Allah, luar biasa. Padahal satu kali kita hadir majlis ilmu itu lebih utama daripada apa? 1000 kali majlis maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan zaman sekarang begitu orang lebih senang ngejar apa? Ngejar maulid ketimbang dia hadir di majlis ilmu. Dan demikian, jadi luar biasa itu. Kalau seorang mukmin, seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Jadi kerjaan dia apapun yang dia kerjakan semua adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya paling rendah ahli surga dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yakun ala ra'sihi 10,000 khadimin, itu dia memiliki 10.000 pembantu. Paling rendah, paling minim ahli surga pangkatnya apa tadi? Memiliki 10.000 pembantu. Subhanallah, paling minim tuh ente bisa bayangin. Derajat paling minim ahli surga dia Allah kasih tadi berapa? 10.000 pembantu. Setiap pembantu memegang 2 piring. Piring yang pertama tangan kanannya terbuat dari emas dan tangan sebelah kiri terbuat dari perak. Luar biasa, luar biasa. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya wafil jannati. Ini makanya ulama orang-orang saleh hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lebih mengejar itu. Kebahagiaan di mana? Di akhirat ketimbang kebahagiaan di mana? Di dunia. Dunia sebentar hilang habis, usai. Kan demikian. Dunia sebentar hilang habis. Dulu kita muda, dulu kita gagah, dulu kita kuat. Sekarang masih kuat? Gak kuat, udah lemah, udah berkurang tenaga, udah penyakit macam-macam. Kan demikian. Allah tegur semua tuh. Semua dunia demikian. Apapun yang kita punya semua demikian. Istri kita, diri kita, anak kita, cucu kita, harta kita, mobil kita, motor kita, semua demikian. Semua bakal hilang habis dan usai. Kenapa demikian? Dunia semua itu. Tetapi orang-orang yang memang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berupaya sadar dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pentingin apa? Akhirat. Walal akhiratu khairul laka min al-ula. Walal akhiratu khairul wa abqa. Allah, ente bisa hadir di majlis ilmu malam Rabu sebentar. Paling berapa? Ada nggak 10 jam di sini gitu? Paling lama berapa jam? Sejam. Maghrib bisa kita pulang. Itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak lama. Tapi istiqamah kita hadir majlis ilmu setiap malam Rabu, di tempat manapun, dimanapun kita hadir, istiqamah terus. Kita sakit, kita udzur,
kita nggak bisa jalan, kita sakit, kita umur, itu kata Allah Subhanahu wa taala, falahum ajrun ghairu mamnun. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang enggak apa tuh? Enggak putus. Tetap dapat itu orang pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan telah berbulan rahmat Allah. Orangnya udah enggak ada. Contoh Haji Dzikra, sampai lagi tuh. Haji Ismail, sampai lagi di sini yang tua-tua. Haji Sukarya, terus Haji sampai pengurus Jatmiko, kan demikian. Mereka semua kan hadir istiqamah luar biasa. Haji Dzikra sampai sakitnya masih datang. Kan beliau terkena penyakit diabetes tuh. Sampai kencing di sini kata beliau tuh, sampai nggak nahan namanya, nggak nahan kencing, tapi masih hadir, luar biasa. Berpulang ke rahmat Allah, orang yang istiqamah dalam taat kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jamin, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang enggak putus. Setelah berpulang ke rahmat Allah, tetap pahala Allah kasih. Pahala baca Qur'annya, pahala hadir di majelis ilmunya, terus Allah akan sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari apa? Hari kiamat. Subhanallah. Mengikuti untung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalin deh, udah kita beli akhirat aja, udah dunia sebentar hilang habis. Apa yang kita banggain di diri kita? Gak ada. Ente kuat, ente kaya, ente sehat, sebentar hilang habis. Ente gagah, ente merasa sehat, sehat walafiat, udah dirawat check up, medical check up semua sehat semua, hilang dunia sebentar habis. Kan sebabnya macam-macam. Ada yang mati gara-gara batuk, ada yang mati gara-gara makan bubur. Ente bisa bayangin, bubur kan halus, tapi orang bisa mati gara-gara apa? Keselak, nggak ada air, mati tuh orang. Tetangga di Bukit Duri begitu. Dia puasa, rajin ibadah Senin Kamis, buka puasa pakai bubur ente. Dia makan, kemudian keselak, habis umurnya. Ya Allah, kondisi demikian itu yang kita rindukan, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar-benar kita minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya dzal jalali wal ikram, aminna ala din Islam. Istiqamahin apapun ente punya ibadah, istiqamahin. Baca Qur'annya, qiyamul lailnya, baca ratibul aqtas, baca ratibul haddad, apapun ibadah ente kepada Allah, istiqamahin. Jangan kata orang Betawi pelak-pelangan. Tahu pelak-pelangan? Entar baca, entar kagak, entar baca, entar kagak. Itu pelak-pelangan namanya itu. Nggak begitu gitu. Seorang hamba Allah yang dikejar target utama apa? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Bukan kayak orang yang bodoh. Ada orang meninggal, doain, mudah-mudahan husnul khatimah si mati si mayatnya. Itu orang bodoh kerjaannya. Bukan yang hidup doain yang mana? Yang mati. Yang mati sebelum dia mati berupaya semaksimal mungkin agar matinya apa? Husnul khatimah. Upayakan semaksimal mungkin. Bagaimana? Ibadah dia istiqamah, nggak pernah putus. Kan orang-orang terdahulu demikian, orang-orang saleh yang takut kepada Allah demikian. Sampai kalau dia baca Quran hari ini enggak, atau kemarin kagak, itu bisa dikontrol sama dia tuh. Misalnya dia biasa sehari baca Quran 2 juz, atau 1 ain, atau 3 ain, atau 5 ain. Kebetulan ada kerjaan hari ini, dia nggak baca hari ini, itu besok dia baik. Kalau nggak baca Qurannya, kenapa demikian? Hatinya, pikirannya, lahir batinnya sudah terbawa dengan kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul wa abqa. Kita untung satu sunnah yang kita kerjakan, kata Rasulullah SAW, maka bagi orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala 70 orang yang mati syahid. Hadis yang lain mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Bahkan kata ulama mengatakan di kitab tafsir Ibnu Katsir, pengarang rahimahullah dan mengatakan, sebagian ulama mengatakan setiap kebaikan yang kita kerjakan, innal hasanati nuran fil qalbi, ada cahaya di hati kita. Kita baca Quran,
kita qiyamul lail, kita duha, qabliyah, ba'diyah, witir jangan tinggal, witir jangan Ramadan doang. Di luar Ramadan witir juga diapakan? Kerjain. Kita nggak seperti nanti nih habis ba'diyah, nanti sampai rumah sebelum tidur langsung apa? Witir dulu. Kalau kita biasa qiyamul lail, emang kita biasa bangun jam 3, jam setengah 4, aman insyaallah. Nanti pas malam habis qiyamul lail tutup dengan apa? Dengan witir. Jangan witir pas Ramadan doang. Upayakan semaksimal mungkin tuh. Kalau bisa setiap hari kita apa? Kita witir, jangan tinggal, minimal 3 rakaat deh. Jangan 1 rakaat, jangan. Nanti ada orang ngasih duit 1 juta. 1 orang kasih berapa? 3 juta, pilih mana? 3 juta kalau duit. Kalau rakaat, witir 3 rakaat. Ada yang 1, pilih yang mana? 1 rakaat. Dulu kan kayak begitu 1 rakaat. Dunia urusannya pengen banyak kan. Witir kita kerjain 3 rakaat tuh. Kita sehari upayakan jangan ditinggal witir tersebut. Jadi untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kebaikan yang kita kerjakan, kata ulama, itu ada bekasnya apa? Cahaya di hati kita. Apalagi wadiyaan fil wajhi. Ada cahaya di wajah itu orang. Itu nggak bisa dipungkirin. Biar kulitnya hitam legam, biar kulitnya nggak putih sama sekali, tapi kalau ini orang mengerjakan satu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu, dikerjakan tulus, maka kata ulama tadi pertama, ada apa tadi? Ada cahaya di hatinya. Yang kedua ada apa? Cahaya di wajahnya. Ya Allah. Bukan pakai apa? Skincare. Pakai gitu-gitu. Enggak pakai kayak gitu, enggak pakai whitener segala macam. Enggak. Ibadah yang dia kerjakan itu ada asarnya tadi kata ulama. Yang pertama cahaya di hatinya, yang kedua cahaya di wajahnya. Yang ketiga adalah wasa'atan fil rizki. Allah kasih luas rezekinya, ya Allah. Itu yakin yang bilang ulama. Pasti ulama ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kebaikan yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tadi, ada bekasnya. Pertama tadi apa? Ada cahaya di hati kita. Yang kedua ada cahaya di wajah kita. Yang ketiga tadi apa? Allah luaskan rezeki kita yang halal, yang penuh keberkahan. Yang keempat apa? Kata ulama, yang keempat adalah la mahabbatan fi qulubin nas. Orang tersebut dicintai di hati semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini benar karena berbagai janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surga luar biasa, demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang yang paling rendah di surga itu dia mendapatkan dari berapa? 10.000 pembantu. Bahkan para jamaah sekalian, di surga itu ada pohon. Di atas itu pohon ada lonceng yang terbuat dari perak. Ya Allah, kita surga itu nggak bisa kita bayangin. Nggak kita bisa bayangin. Nabi mau dikasih tahu. Sampai bidadarinya itu, kalau seandainya memakai 70 baju yang sudah bagus, itu masih kelihatan bening kulitnya. Subhanallah. Antum lihat perempuan dunia bening kulit, gimana perasaan? Gimana perasaan? Di rumah nggak ada kan begini. Bening putih kinclong di jalan licin, ya Allah. Kita perasaan luar biasa. Tapi bidadari lebih dari itu. Kata Rasulullah SAW, bidadari yang memakai 70 pakaian yang sudah berlapis itu masih kelihatan putih bening kulitnya. Subhanallah, kan luar biasa. Matanya bagaimana? Matanya besar, putih, hitamnya hitam. Ya Allah, pokoknya luar biasa. Sampai air liurnya kata Rasulullah SAW, setetes air liur bidadari bila jatuh ke permukaan dunia, maka dunia beserta isinya akan apa? Lebih wangi dari minyak kasturi. Ente bisa bayangin. Sekarang ada nggak artis dunia yang paling cakep siapa? Sebutin. Liurnya tahu nggak? Tahu. Yang cakep aja bawa, yang jelek. Iya, bidadari nggak demikian. Tapi untung luar biasa. Perempuan-perempuan dunia yang salehah, nih luar biasa nih.
Kita punya bini takut kepada Allah, dekat kepada Allah. Anak perempuan kita takut kepada Allah, dekat dengan Allah, ibadah kepada Allah. Perempuan-perempuan mulia kata Rasulullah SAW lebih utama dari bidadari nanti di surga. Jadi nggak kecil hati. Perempuan-perempuan dunia yang salehah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama dari apa? Bidadari di surga. Ya Allah, beruntung. Makanya beruntung, sangat beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah demikian, di surga nanti ada pohon. Ini pohon di atasnya ada apa? Ada lonceng yang terbuat dari perak. Ini sebuah kenyataan. Jadi bukan bohong ini bukan bullshit, ini beneran semua. Nanti kita bakal ngalamin semua ini, kita lihat, oh iya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar. Semua yang Nabi sampaikan semua apa? Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di surga nanti ada pohon, ini pohon di atasnya ada lonceng yang terbuat dari perak. Apabila ahli surga ingin mendengar hal yang mengenakkan kuping mereka, maka Allah langsung meniupkan angin dari bawah arasy. Maka itu angin akan mengenai pohon tersebut dan itu lonceng semua akan berbunyi bi aswatin dengan suara yang sangat indah. Lau sami'a ahlud dunya lama tutarban. Kalau seandainya ahli dunia mendengar suara tersebut, semua ahli dunia akan mendengarnya mati dalam keadaan senang. Allah, saking apa itu? Indahnya suara tersebut. Ya Allah, kita dengar musik asyik, nikmat kan tuh? Nikmat di dunia itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ahli surga nanti mendengar satu hal suara yang paling indah tadi demikian. Di surga ada sebuah pohon yang terbuat dari yang ada loncengnya, yang loncengnya terbuat dari perak. Kemudian apabila ahli surga ingin mendengar suara yang enak, Allah kirim suara dari bawah arasy. Terkena itu pohon, kemudian bel tersebut, lonceng tersebut akan apa? Akan berbunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, bila didengar suara tersebut oleh ahli dunia, maka semua ahli dunia akan apa tadi? Akan mati dalam keadaan senang. Matinya apa? Senang luar biasa. Gimana ahli surga? Tuh, ini merupakan kabar gembira dan benar datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah buat donatur Masjid Al-Istiqamah yaitu almarhum Bapak Asmadini bin Sa'anab. Kita doakan Allah yatawasyahu birrahmati wal maghfirah, Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'id darajatihi fil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma ahdina bihudan waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jangan bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafiru mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.